વલસાડના ઉદવાડામાં ટ્રેન અડફેટે યુવાનનો જીવ ગયો. પોલીસ પર ગંભીર આક્ષેપ. વલસાડ જિલ્લાના ઉદવાડા નજીક તારીખ 13 એપ્રિલ 2026ના રોજ એક દુર્ઘટનામાં સુરતના 32 વર્ષીય યુવાન કાલુભાઈ ગબ્બાજી રાઠોડનું ટ્રેન અડફેટે મોત નીપજ્યું હતું. આ ઘટનાને લઈને મૃતકના પરિવારજનો તેમજ સમાજના આગેવાનોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. મળતી માહિતી અનુસાર કાલુભાઈ સુરતના ભરથાણા ગામ સ્થિત દર્શન સોસાયટીમાં રહેતા હતા. ઘટનાના દિવસે તેઓ પોતાના મિત્રો સાથે કામસર વાપી જઈ રહ્યા હતા. તેઓ ઝાંસી બાંદ્રા ટ્રેનના વિકલાંગ કોચમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા અને સમય પસાર કરવા પત્તા રમતા હતા. માહિતી મુજબ સુરત રેલવે એલસીબીના કેટલાક પોલીસ કર્મચારીઓ મુકેશભાઈ, સુનીલભાઈ, ગંભીરસિંહ, રમેશભાઈ અને વિનોદભાઈ ટ્રેનમાં ચેકિંગ માટે આવ્યા હતા. આ દરમિયાન કાલુભાઈ અને તેમના મિત્રો સાથે તેમની બોલાચાલી થઈ હતી. ટ્રેન ઉદવાડા સ્ટેશન નજીક પહોંચતા ચેઇન પુલિંગ થતાં ટ્રેન રોકાઈ ગઈ હતી. ત્યારબાદ પોલીસ અને યુવાનો ટ્રેનમાંથી નીચે ઉતર્યા હતા. અહીં પોલીસ અને કાલુભાઈ વચ્ચે ઝપાઝપી સર્જાઈ હતી. એ દરમિયાન સામે તરફથી આવતી ટ્રેનની અડફેટે કાલુભાઈ આવી જતા તેમનું ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું. આ બનાવ બાદ કાલુભાઈ સાથે રહેલા અન્ય 3 યુવાનોને રેલવે પોલીસ દ્વારા વાપી પોલીસ મથકે સોંપવામાં આવ્યા હતા. બીજી તરફ મૃતકના પરિવારજનો તેમજ વણજારા સમાજના આગેવાનોએ આ ઘટનાને લઈને ભારે આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો છે કે પોલીસના બેદરકારીપૂર્ણ વર્તન અને મારામારીને કારણે કાલુભાઈનું મોત થયું છે. સાથે જ જવાબદાર પોલીસ કર્મચારીઓ સામે કડક કાર્યવાહી તથા ગુનો દાખલ કરવાની માંગ ઉઠી છે. સમાજના આગેવાનો દ્વારા સમગ્ર ઘટનાની નિષ્પક્ષ અને ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. ઘટનાની સત્યતા બહાર આવે અને દોષિતોને સજા મળે તે માટે લોકો દ્વારા ઉગ્ર રજૂઆતો કરવામાં આવી રહી છે. હાલ આ સમગ્ર મામલો ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે અને પોલીસ દ્વારા આગળની કાર્યવાહી તેમજ તપાસ શું વળાંક લે છે તે જોવાનું રહ્યું. क्योंकि जाने वाला जाने चले गया, मगर हम उसकी डेड बॉडी को नहीं लेंगे. उनको बुलाओ पांचों को, वो पांचों बताएंगे आखिर में गाड़ी में क्या हुई. आपके कर्मचारी को बुलाओ, मुकेश भाई, गंभीर सिंह, विनोद भाई, इनको बुलाओ. न्याय आपके कर्मचारी को बुला के पूछो कि आखिर में विकलांग डब्बे ने आपने क्या किया लड़के के साथ. जो लड़के का डेड बॉडी वो कैसे लड़का जा रहा वापी उदवाड़ा में आपने चेन पुली करके उसको आउटसाइड उतारा. आउटसाइड उतार के ऐसा क्या हुआ जो लड़का वहाँ गाड़ी निकलने के बाद उसका डेड बॉडी, आप वीडियो सीसी कैमरा चेक करो, केवल 1 मिनट के अंदर 1 मिनट में गाड़ी रुका, 1 मिनट में 3 सेकंड के अंदर गाड़ी निकला, उसका डेड बॉडी मिला और वो एक भी आपके कर्मचारी वहाँ उतरे नहीं, डायरेक्ट वापी निकल गए. दूसरे वहाँ उदवाड़ा के जो कर्मचारी थे वो परेश भाई, वो खुद बोलता, परेश भाई ने बोला कि गाड़ी पास हो रही, मैं खुद जा रहा, चेन खुली हुआ था, मैं उसके लिए जा रहा था. जैसे ही गाड़ी निकले परेश भाई ने देखा वो आदमी कटा हुआ, उसने उनको छोड़ा, वो उनको उठाया, एम्बुलेंस में लेके यहाँ आए. वो मानवता है, मगर जो साथ में थे उन्होंने मान्यता नहीं रखी. वो मरने के लिए छोड़ गए तुम्हारे कर्मचारी. जो एलसीबी मुकेश भाई, गंभीर सिंह, विनोद भाई, सुनील, ये मान्यता नहीं रखी, ये छोड़ के चले गए. गाड़ी में बैठ के डायरेक्ट वापी भाग गए. क्यों भागे ये? उन लोगों ने अगर कुछ नहीं किया तो वहाँ रुकना चाहिए ना. रुकना थी ना, वो भागते हुए हॉस्पिटल ले जाना चाहिए ना. उसको इस हालत में छोड़ के चले गए. आखिर में क्या करेंगे वो 2-4-5 मिनट में, और उसको सही टाइम पे वो लोग कार्रवाई उसको उठा के हॉस्पिटल भेजते तो उनकी मान्यता क्या थी. वो ट्रेन में तो नहीं, ऐसा बोला, मेरी बात सुनो. उन्होंने क्या बोला, नहीं, उन्होंने ऐसा बोला. गंभीर सिंह, मेरी बात तो सुनो. गंभीर, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो. नहीं, वो रखा 15 मिनट में मेरी बात तो जिसके साथ झपाझपी हुई उसको वो क्या करना चाहिए. मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हमको क्या करना चाहिए. मगर हम बोल रहे जो जुगाड़ के लिए रेड पटका, जिन्हें जुगाड़ के लिए चेन कुली किया, वो वापी में पकड़ सकते थे. आगे कार्रवाई नहीं होती, फोन करके वहां पे घेर के पकड़ सकते. उन्होंने भी जंगल में चेन कुली किया, उनको आउटसाइड उतारा, आउटसाइड उतार के उनके साथ हाथापाई किया. आखिर में ऐसा कौन बम लेके तो जा नहीं रहे थे. कितना बड़ा जुगाड़ चल रहा था. आपके पास कितना बड़ा मुद्दा माल हुआ, जुगाड़ में कितना मुद्दा माल पकड़ा है वो हमको बताओ. 10 लाख 5 लाख वो टाइम पास कर रहे थे. टाइम पास करने के चक्कर में चेन कुली करके एलसीपी वाले ने उनको उतारा. उतारने में उनका हाथापाई में वो लड़के को दूसरी गाड़ी जा रही थी जम्मू तक, उसमें वो कट गया. और उनकी मान्यता क्या थी, उनको ले जाके अस्पताल एडमिट करना था, मगर उसको छोड़ के वो झांसी बांद्रा पकड़ के कहाँ चले गए, वापी. ये तो उदवाड़ा के जो परेश भाई, अपने पारस भाई ना, वो खड़े थे, चेन खुली हुआ, वो जा रहे थे. जैसे गाड़ी निकली, पारस भाई ने देखा कि आदमी कटा हुआ, उन्होंने मान्यता रखी. पारस भाई ने उठाया, उसको एम्बुलेंस में रखी. यहाँ એસપી સાહેબ એવી રજૂઆત કરવા આવ્યા છે. કાલને
દોઢથી 2ના ગાળાની એક ઘટના છે. અમારી સમાજને અમને જાણ પડી, સુરતથી વાપી આવતા હતા, જતા હતા, તો કાળુભાઈ ગબ્બાભાઈ રાઠોડ જે મરનાર, એ ડબ્બાની અંદર એક પત્તા રમતા હતા. એ છોકરો એવો છે કે સોશિયલ મીડિયામાં એક્ટિવ છે. એના 8 દિવસ પહેલા આ લોકોએ કાળુભાઈ ગબ્બા રાઠોડે સોશિયલ મીડિયાનો એ લોકોનો વિડીયો બનાવેલો સાહેબ. વિડીયો બનાવવાના આધારે એ લોકોને તૂતું મેમે થયેલી. એ પાછળ એ દિવસે આ લોકોએ વોચ રાખીને ઝાંસી બાંદ્રા ટ્રેન એને પોલીસે એને ચેન કુલી કરી એને એ લોકો સીસીટીવીમાં દોડીને જાય છે. 5 થી 6 જણા ત્યાં જઈને એને સીધો અટેક કરે છે. વિકલાંગમાં ઘૂસીને વિકલાંગ ડબ્બામાં ઘૂસીને અંદર ઘૂસીને પેલા સાથે શું કરે, નીચે એને ઉતારે છે. એની સાથે 4 થી 5 જણા હતા. 4 થી 5 જણા એના સાથે છોકરાઓ રમતા હતા. એ છોકરાઓને પકડે છે, એ નીચે ઉતરે છે. એ છોકરાને જાણવામાં મળ્યું, એને સીધો એ લોકો મારામારી કરી, એને બી ઝપાઝપી કરી, સીધો એ લોકોએ છોકરાને ટ્રેન સાથે ધક્કો મારી દીધો. એમાં એલસીબી પોલીસ છે. એલસીબી પોલીસમાં જેને આ ઘટના કરી, અમને બધા સીસીટીવીમાં એ લોકોના ફોટો જોયા. અમારી પાસે એ લોકો પોલીસના એરેસ્ટમાં 3 જણા છે, 2 જણા અમારી પાસે એવિડન્સ છે એ છોકરાના મારવામાં. એમાં એલસીબી પોલીસમાં 4 થી 5 જણાના 5-6 જણાના નામ આવ્યા. અમુક અજાણ્યા નામ ખબર નથી અમારે. એમાં નામ છે મુકેશભાઈ, સુનિલભાઈ, ગંભીરસિંહ, અરવિંદ, સંજય, વિનોદ અને મહેશ. આ ઘટનાનું રહસ્ય કારણ એવું છે કે જે સુરતથી વાપીથી સુરત દારૂઓ જાય છે, એમાં દારૂનો લેતા દેતા વિડીયો પેલા છોકરાએ બનાવેલું કાળુભાઈ ગબ્બા રાઠોડે એના અદાવતે એ લોકોએ જાણી જોઈને એને મર્ડરની સાજિશ કરી છે ને એ લોકોએ જ માર્યું છે. સીસીટીવીમાં દેખાય છે સાહેબ, ને એમાં અમારા પાસે એવિડન્સ છે. ને મારે એવું કહેવું છે કે સીપી સાહેબને અમે રેલવેમાં જાણ કરી, રેલવેના અધિકારીને જાણ કરી. આજ સુધી સાહેબ અમને સંતોષ આજ સુધી જોબ મળ્યો નથી. એના માટે અમે વણઝારા સમાજના બધા તમામે અમારા નાના મોટા ભાઈઓ આજે એસપી સાહેબ પાસે આવ્યા છે કે સાહેબ અમારા પાસે 3 માંગ છે, વધારે માંગ નથી સાહેબ. અમારી 3 માંગ છે. એમાં સૌથી મોટી માંગ એ છે 5 પેનલની ડોક્ટરની પેનલ અને ફોરેન્સિક રિપોર્ટ અને મેજિસ્ટ્રેટના સાથે અમારો પીએમ થાય. બીજી એક એવી રજૂઆત છે સાહેબ, જ્યાં સુધી અમારા માણસ જે ગબ્બાભાઈ રાઠોડની જ્યાં સુધી એની એફઆઈઆર દાખલ ના થાય, જ્યાં સુધી અમે અહીંયાથી એનો પોસ્ટમોર્ટમ લેવાના નથી. આ પોલીસ વાળા કોણ હતા અને કયા ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી હતા? એ એલસીબી માં છે સાહેબ. એલસીબી રેલવે, એલસીબી પોલીસ, સુરત રેલવે પોલીસ. કોઈ ભરૂચ નો છે, કોઈ રેલવે પોલીસમાં છે, કોઈ સુરત છે, કોઈ વાપી છે. એ અમારે એટલું ખબર ને અમુક ખબર પડી છે ને એક્ઝેક્ટ નામ જે મેં નામ આપ્યા છે, મુકેશ છે, ગંભીરસિંહ છે, સુનિલ છે, અરવિંદ છે, સંજય, વિનોદ છે અને મહેશ છે. એ બધે તમામ એલસીબી માં નોકરી બી કરે છે. પ્લસ એ લોકો મોટા ઉચ્ચ અધિકારીનો સેક્શન બી ઉઘરાવે છે. ને એ બધાના કોલ ડિટેલ ચેક કરો. 2 મોબાઈલ રાખે સાહેબ, એમના કોલ ડિટેલ ચેક કરો. એની તપાસ થવી જોઈએ સાહેબ. ન્યાય ના મળે જ્યાં સુધી સાહેબ અમે રોડ રસ્તે સુધી આંદોલન કરશું ને જ્યાં સુધી અમે હડતાલ બી કરશું સાહેબ. વાપી રેલવે સ્ટેશનના ઉદવાડા સ્ટેશન પાસે એક ટ્રેનમાં જુગાર રમાતો હોય તે બાબતની બાતમી પોલીસને મળેલી હતી. જે અનુસંધાને પોલીસ એ ટ્રેનમાં રેડ કરવા માટે ગયેલ હતી. જે જુગાર રમવાની માહિતી હતી એ જે ડબ્બો છે એ સિંગલ ડબ્બો, એન્જિન પછીના ડબ્બામાં આ લોકો બેસીને રમતા હતા, જે બીજા ડબ્બા સાથે કનેક્ટેડ હોતો નથી. આ જે રેડની કામગીરી થતી હતી, પોલીસ ત્યાં પહોંચીને રેડ કરે તે પહેલાં બાજુના પાટા પરથી એક ટ્રેન પસાર થઈ છે, જેમાં આ જુગાર રમનાર ઈસમો પૈકીનો એક ઈસમ ભાગવા જતા એ ટ્રેનની અડફેટે આવેલ અને એ મરણ ગયેલ છે. એની જે તે વખતે ઈજાગ્રસ્ત થયેલ અને એને પછી સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ થયેલ છે. જે બાબતે અલગથી એક અકસ્માત મોતનો આપણે અકસ્માત નોંધીને એની તપાસ ચાલુ છે. તેમજ જે જુગારની માહિતી અનુસંધાને જે રેડ કરીને કાર્યવાહી થઈ છે તેમાં કુલ 11 લોકો સામે જુગારનો ગુનો, ગેરકાયદેસર જુગાર રમવાના ગુનાનો એની નોંધણી વાપી પોલીસ સ્ટેશનમાં કરવામાં આવેલી છે. જેમાં આશરે 3,40,000 જેટલો મુદ્દામાલ રિકવર થયેલ છે અને બીજા આરોપીઓ પણ પકડવામાં આવેલ છે, જેમાં મહિલા અને જેન્ટ્સ બધા હતા. આજે હાલ કાર્યવાહી થઈ રહી છે તેમાં જે મરણ જનાર છે કાળુભાઈ, તેમના સગા સંબંધીઓ તરફથી
આક્ષેપ થઈ રહ્યો છે કે આમાં એમને શંકા છે કે કદાચ પોલીસ કર્મચારીઓએ ધક્કો મારીને એમને પાડી દીધો હોય તેવું એમનું અનુમાન છે અને એવા આક્ષેપ એમના દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યા છે, જે બાબતે એમના જે સગાવાલા છે એમને જાણ કરવામાં આવી છે કે તેઓ જે બી રજૂઆત હોય લેખિતમાં રજૂઆત આપશે અને એ અનુસંધાને અમે તટસ્થ રીતે તપાસ કરીને જો એવા કોઈ દોષી કાં તો કોઈ એવી ભૂલ જણાઈ આવશે તો તે સામે પણ કાર્યવાહી કરવા અમે કટિબદ્ધ છે. ટ્રેનમાં જે હેરાફેરીના આક્ષેપો કરે છે એ એમની રીતે કરી રહ્યા છે, પરંતુ રોજે રોજ દરેક પોલીસ સ્ટેશન ઉપર, દરેક રેલવે સ્ટેશન ઉપર ખૂબ મોટી સંખ્યામાં કેસો થાય છે અને એવી કોઈપણ કાર્યવાહીને પોલીસ સમર્થન આપતી નથી ક્યારેય પણ, અને જે પણ માણસો ધ્યાન પર આવે છે, પકડાય છે, એની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.